Today's material I'm going to share with you, there is as in everything, there is an art and there is a science. So the science part of it, Dr. Sandhya, one of our leading members of BBB and executive committee person, had done a fantastic training session for all the three key aspects of BBB. One is your 30-second presentation, second is your DBP, and the third is the CCT and how you use the CCT. So these are three things which she has put together a fantastic resource. She has also videotaped it, and that's available in the YouTube channel for BBB. Request you all to click the link. I'm sure your MC will share the link after this meeting. Please click it so that you can always refresh this training whenever you want from the real person who created it. I am merely a substitute today, but I hope to be of the same standard that we all know Dr. Sandhya is about, right? Any presentation ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி DBP any contextல எந்த presentation நடந்தாலும் what is the starting point? நம்ம எல்லாரும் என்ன what do you think should be the starting point when you start working on a presentation? Anybody? Good morning all, wishing is fine. But when you start working on a presentation to make, எது நம்மளுடைய துவக்கம், எங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்? Introduction, concept, purpose, agenda, இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா? Let me reset that clock a little bit. We should go back to Avayar. Avayar மாதிரி புத்திசாலி யாருமே கிடையாது. We should always listen to that lady. அழகான தமிழ் ரெண்டே வார்த்தையில் சொன்னாங்க, அவை அறிந்து பேசுக. கரெக்டா? So the starting point of any presentation is not the purpose or what we want to convey, etc., etc. It is who is the audience. கரெக்டா? அந்த ஆடியன்ஸ் யார் நம்மளை கேட்க போகிறாங்க, அதிலிருந்து தான் நம்மளுடைய துவக்கமே இருக்கணும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில். This is something which was start to be in my corporate career when I was sent for training in Germany in Allianz on how to make effective presentations. I have a course on that. That will last about half a day. Those who are interested, come to me. I will take it, no problem. அது இன்னொரு சாப்டர் இன்னொரு நாள் வச்சுக்கலாம். பட் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நான் ஏன் இங்கே கொண்டு வந்தேன்னா, when we make our presentation, whether it's a DBP or anything, wherever you're making a presentation, அவை அறிந்து பேசுக. And the audience will set the style and tone in which you have to make a presentation. இப்போ நீங்கள் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் வெரி ஹை டெசிஷன் மேக்கர்ஸ்ட்டு பேசும்போது அவங்களுக்கு டைம் தான் ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்கும். They don't have time. They have very limited time. So if you are going to present to that audience, typically it will be nature of concepts. இல்லையா? ஒரு கான்செப்டை கொண்டு போகிறது அப்படின்னா, always imagine when you're talking, when you're making a presentation to a chairman or something, you should look at it as if they are a 3-year-old child. அவங்களோட எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்தாப்புல நம்மளுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் அங்கே தான் செட் ஆகுது. ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் ஷுர் யூ ஆர் அடாப்டிங் வாட் ஐ கால் த மிக்கி மவுஸ் ஸ்டைல். ஃபிகர்ஸ், இமேஜஸ், கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அதை தான் யூஸ் பண்ணணும். வேற ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் அவை எப்படி மாறுங்கிறது சொல்கிறேன். சப்போஸ் யூ ஆர் மேக்கிங் அ ப்ரெசன்டேஷன் on some process related work in your company or something that you want to educate, like a training session now, you will have a lot more detail in the presentation. அங்கே கான்செப்ட்ஸுக்கு பின்னாடி டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆடியன்ஸ் அவங்களோட எங்கேஜ் ஆகிட்டேன்னா they will start digging for more details. அப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். பட் அவங்கள ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப டீட்டெயில் கொடுத்தனா அவங்கள மனசுலேயே வாங்க மாட்டாங்க. அந்த 3 minutesல ஒரு அழகான இமேஜ் போட்டு ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லி அவங்கள ஈர்த்துட்டோன்னா then they will invest the time, because time is their most precious commodity. But when you're giving a instruction or a training session to a subordinate, then you need to go in lot more detail. You can use text, columns, images if needed. When you're looking to explain a concept, you use an image, etc. இதெல்லாம் tactics that you normally follow. நிறைய காமன் சென்ஸ்லேயே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பட் அவை அறிந்து பேசுங்கன்னா அந்த டோன் செட் ஆகும். கான்செப்டுவலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு அந்த ஆடியன்ஸ் இது. ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு, ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம பண்ணும்போது வாட் வி நார்மலி டூ இஸ் we tend to think about what we want to say.
correct second step la what is the purpose சொன்னேன் இல்லையா that is something which you should put a little bit in the secondary side. When you put the audience first, again you think about what is the audience coming to hear. There is a certain expectation. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்கன்னா you want to know how to make a DBP presentation and you want to hear something from me related to that. If I come and communicate something to you that I want to communicate without addressing that expectation, your interest in this will not be there. So I have to first address and acknowledge இதுதான் உங்களுடைய expectation, and only I should start a presentation, right? And then additionally to what you are expecting, what else I want to convey comes the second part of it. So the step 1 is knowing the audience. Step 2 is to getting the focus messages on. First part of the step 2 is to know what your audience is expecting, and the second part of the step 2 is to know what you want to convey in addition to that. So this gives you the focus of any presentation. Focus of any presentation எப்படி நம்ம PPTல கொண்டு வரோம்னா இந்த மெசேஜஸ் 2A and 2Bல நம்ம சொல்ற மெசேஜஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ஆர் ஆக்சுவலி ஒன் ஆர் மேக்ஸிமம் 2 மெசேஜஸ் must be reiterated in every slide. That is how you make every slide count. You are addressing a focus point of that presentation, message of that presentation in each and every slide. This is second thing. So ரெண்டாவது வந்து when we think about what messages they want to hear and what messages we want to convey, you get the focus. Third is actually when you get the narrative. அது flow. நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோங்கிறத ஒரு வாட்டி எழுதிட்டோம்னா then you use the mechanics. எங்களுக்கு இருக்கிற டைம், suppose I have 20 minutes or 5 minutes or half an hour or 45 minutes. On an average, you have to spend at least 2 minutes on a slide. Some slides you may spend 2.5, 3. Sometimes you will spend only 1, but average is 2. So an allotted time you could divide by 2, that is the number of slides. The third step la ungalude kadai, what is the flow of narrative எழுதிட்டேனா அந்த லாஜிக்கல் சீக்வென்ஸ் ஆஃப் பிட்ச் அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் நம்ம மனசில் வச்சு கதை எழுதிட்டேன்னா you already have a clear idea of what you want to convey in the narrative. You block it off into number of slides and then represent it in the slide in the way in which you identified the audience in the first step. Therefore, you have a PPT. I'm just giving a very, 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 very simple mechanism that was taught to me. This is German efficiency at work, which I thought was working very well. So this is the mechanics or the science of making a PPT. Now we will go into what is called a detailed business presentation. இதுக்கு ஒரு purpose இருக்கு இல்லையா? The detailed business presentation, when you're all making in such large chapter like this, your MC is saying, do it in 4 minutes. I would strongly urge them to do it in 8 minutes for one DBP, because brevity at the loss of clarity is no communication. My submission to them and you all, அதை நீங்கள் ஃபிகர் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாக 8 minutes is the time BBB follows for doing a DBP. டிபிபிங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு சர்க்குலர் ரோட்டில் வரும். ஸோ வென் யூ ஆர் கெட்டிங் த டிபிபி, இட் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டு நாட் சே நோ. என்னால் முடியாது, ஐ எம் நாட் கான்ஃபிடென்ட், ஐ ஹவ் நெவர் டன் சம்திங் லைக் திஸ் டு an audience like this before, because it will come only in rotation, and this is one of the most powerful positions that you will ever face in BBB, because at one shot you are going to get 60 பேர் இருக்கேன்னா 59 of them are your potential ambassadors for your business. If you understand that opportunity for what it is, and the combined wisdom in this room if you take, and the combined contacts that you in this room that you can take is immense. That opportunity நம்மளுடைய ஒரு சின்ன பயத்தினால கை விட்டோம்னா அது ஒரு really stupid thing to do, to be honest. So don't leave it. Presentation நம்ம பண்ணதே இல்லைன்னா கூட this is the best place to start, because நமக்கு பழகிக்கிறதுக்கு எங்கே பண்ணுவோம்? most comfortable place is family, friends. This is family and friends put together. BBB நம்ம வந்து எப்படி, how do we address ourselves? Bandhus. There will be somebody who can be a wonderful communicator, there will be somebody who would be a wonderful executioner, there will be somebody who is very analytical. Our talents are unique, but we are here as one joint family. So if you actually use this opportunity to really kill that fear
and make a presentation which is highly impactful. You have created 59 other people who are interested in your business, who know your business, who know your products or services, who know your potential customers, who know what you can give them, and who know what you want. அத்தனையும் 59 பேருக்குள்ள மனசில் இறக்குறோம். ஸோ இந்த வாய்ப்பை விடக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இஸ் never say no once you get your turn for making a DBP. That's a wonderful opportunity. It should not be lost because of our own inhibitions இல்லாத இடம் நம்ம ஃபேமிலி. இன்ஹிபிஷன்ஸ் இல்லாத நமக்கு ப்ரெசன்டேஷனே பண்ண தெரியலனா கூட ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும், இங்கே தான் கற்றுக்கணும்னா இதுதான் பயிற்சி கூடம், இதுதான் பள்ளிக்கூடம். நிறைய பேர் இருக்கா ஹெல்ப் பண்ணுவா, they'll bring it out. I am sure within your own chapter there are excellent content writers, there are wonderful designers, there are excellent marketing people, social media experts. Everybody is here. They can all help you put together the DBP as I'm going to walk you through. என்ன இருக்கணும்ங்கறத நம்ம பார்த்தலாம். But on the style of delivery, the confidence, அதெல்லாம் எப்படி வரும்னா பழக வந்துடும். இப்போ நான் பண்ணுறதுல you will think that I am endowed with some eloquence. No, it's just a natural thing. நான் இப்போ வந்து if I'm talking to my school friends, how would I address them? That's how I do. And that comes naturally. There is a tonal inflection, அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுறது இல்லையா? ஸோ பேச்சு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கணும். PPT should not make you a prisoner. The slide is an aid. You are the presenter. உங்கள் கவனத்தை நான் அங்கே கொண்டு போகும்போது, நான் சொல்லும்போது நீங்கள் அங்கே பார்ப்பேன். இல்லைன்னா என்கிட்டயே தான் நான் வச்சுட்டுருக்கேன். You would have observed this, right? How do I do it? By engaging with everybody in the room. I walk, I talk, I look at everybody in their eye, I speak close to the mic so I'm very audible and clear. I make a modulation in my voice so that it is not boring. இப்போ தான் சாப்பிட்ருக்கேன் இல்லைன்னா தூக்கி போயிடுவேன். கரெக்ட்? ஸோ இதெல்லாம் உணர்ந்து நான் பண்ணுறேன்னா இது ஒரு சிம்பிள் சைக்கிள் விடுற மாதிரி ஒரு கலை தான். இஸ் நத்திங் கிரேட் இன் இட். யூ டோன்ட் நீட் டு பி அ இன்டெலெக்சுவலி ஸ்மார்ட் கை டு be an excellent presenter. Just have to unshackle your mind of the fear of talking in public. That's all. The most difficult shackle to break is the one in our minds. These little fears can be inhibitors. If you leave it out, you will actually flow. Be prepared in advance in the DBP. இது எப்படின்னு கேட்டேன்னா 3 பிரிச்சுக்கோங்க. அந்த DBP வரது உங்களோட டர்ன் வருதுன்னா I am sure there will be somebody who's publishing a calendar for the DBP. You are producing, right? ஸோ உங்களோட டேட் எப்படி வருதுன்னா அதுக்கு 1 மாதம் முன்னாடி ஒரு 1.5 மாதம் முன்னாடிலேருந்து ஸ்டார்ட் பிளானிங் யோர் டிபிபி. அதுக்கு 2 மீட்டிங் முன்னாடி உங்களுடைய 30 செகண்ட்ஸ்லேயே யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் இன்க்ளூடிங் that I am going to do DBP on that day. So what kind of messages and what kind of branding I want to establish beforehand, so there is a recall of that amongst all the 59 people who are going to listen to you on that day. So start well in advance, seeding your company and your brand in your 30 seconds, so that when you actually get to the DBP opportunity, you are well prepared. Second, on the weeks leading up to DBP, and then the fortnight meeting munadi when the MC announces the DBP, start making some noise in your groups, in your WhatsApp groups. Start getting visitors or letting people through your KYTs. எல்லாமே இன்டகிரேட்டடாக பாருங்க. Do not think that the 30 second is to be done in isolation to the DBP and the DBP is done in isolation to the KYT and the KYT is in isolation to CCT. இதோடைய இன்டகிரேட்டடாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய இம்பேக்ட் will be more. How you use your network will be better. என்னுடைய அனுபவம் வந்து இந்த நெட்வொர்க்கிங்கில் 2 வருஷம் தான். எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். they think no presenting skills, so அப்புறம் நான் and MC have given me an opportunity to talk to you, but I'm as much a novice as many of you here, but I picked it up quite easily because of the ability to actually observe and learn. So the observation and learning is the best way of learning. I've observed how the veteran networks like Shanti or Excel Venkat, they are all past masters, various forumsல இருக்கா, அவெல்லாம் சூப்பராக பண்ணுறா. அவள்கிட்ட பார்த்து அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். ஸ்பாஞ்சு மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். இது நிறைய மூளை உள்ள குழு, பிராமின்ஸ்க்குன்னு ஒரு இன்டெலெக்சுவல் இது இருக்கும். என்ன நமக்கு இன்னொருத்தர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு சங்கோச்சம் இருக்கும்,
ஒரு ஸ்லைட் ஈகோ இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் புத்தி ஜாஸ்தி கொடுத்துட்டோம்னு ஒரு ஆணவம் வரும். அதை குறைக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணோன்னா, we should leave out the ஆணவம் and ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி அப்படி இழுத்துகிட்டே இருந்தேன்னா you will subconsciously learn things. So as a good communicator, எக்ஸல் வந்து எப்பவுமே ஒரு மார்க்டு டிஃப்ரென்ஸோட ஒரு காலிங் அட்டென்ஷன் கொடுப்பார். அவருடைய பிராண்டிங் வந்து பேர்லேயே சேர்த்துருக்கார். கான்டென்ட் வெங்கட் இஸ் another, எக்ஸல் வெங்கட் இஸ் another, அந்த யோகமாயி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் சாந்தியை வச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த பிராண்டிங்லாம் அப்படியே வரும், நேச்சுரலாக வரும். மற்றவா கொடுத்த பிராண்டிங் ஒட்டும், நம்மளா கொடுத்துக்கலாம். அது கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கலாக ஆகிடும், அது அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்காது. இப்போ சில பேருக்கு பிராண்டிங் இருக்கும், சில பேருக்கு பிராண்டிங். எனக்குலாம் பிராண்டிங்லாம் கிடையாது. நான் ஆர்டினரி ராஜாராம் தான், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ என் பேரே ராஜாராம் அப்படிங்கிறதே ஒரு பிராண்டாக மாறிடுது. ஸோ டெவலப்பிங் அ பிராண்ட் இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட். So make sure that you create a brand. How do you create a brand? By being yourself. Do not be anything other than what you are. What is your company? If Nisha madam irukanga, what do you associate with Nisha as a brand? Dolls. But as a person, exuberance. The personality is very exuberant, very passionate, very energetic. இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளா அசோசியேட் பண்ணுறோம். எப்படி? ஐ டென்ட் நோ நிஷா லாங் டைம் பேக். இப்போ கூட எனக்கு கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் அவங்களோட கேவைட்டி கூட நான் பண்ணல. பட் ஐ ஹேவ் தட் இமேஜ் ஆஃப் ஹர். டிட் ஷி பில்ட் இட்? நோ, ஷி வாஸ் இட். யூ கெட் த டிஃப்ரென்ஸ். there's a slight nuance. You have to be she had to be only herself, and she has built a brand. We associate those strong positive terminologies with her, and that gets extended into her work, because that is her passion and her purpose which has flown into her concept for a business. Ilya, so everybody here has a purpose that has dwelled them into that particular line of business. Kamalasudanna tours have to be part of his nature. He must have loved traveling, he must have been in love with that business, and that's why he's in that business. Adula Kamalasudanna prompt service and excellent availability, planning, இதெல்லாம் automatically associated with Kamalasudan. I saw it in Vidyut, so that's associated with him as a brand. He didn't have to build a brand, he was the brand. So the point I need to make here is, you have to establish a brand in this room and make that brand heard, not only during DBP, but in your 30 seconds, consistently through your KYTs. And then when you put that all into the DBP will really pack a punch. It's just common sense. So very specifically preparatory workல உங்களோட DBP வர சான்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு வேணுமான கஸ்டமர்ஸ்லாம் விசிட்டர்ஸாக உள்ள கொண்டு வாங்க. Or get through KYTs people identified within this group who can potentially get you visitors, and you talk to them in advance saying, Ranganur DBP, can you get the visitors whom I would like to meet from your group, from your client base, to come there if possible as a visitor to DBP, so that they can hear my presentation directly. Right? அந்த மாதிரி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. Make noise in the group, I already talked about. Use the CCT team. உங்களுடைய CCT டீமில் வந்து டீம் ஒர்க்காக கூட பண்ணலாம். வாட் வி டிட் இன் பாரதி வாஸ், ஒரு சிசிடியில் இருந்தபோது 2 or 3 அலைன்ட் பிஸ்னஸ் வந்து தே டுக் த டிபிபி ஸ்லாட்ஸ் டுகெதர். இவங்க வந்து ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அன்ரீசனபிள் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் போடுறாங்க 4 நிமிஷம்னு. அதையே நீங்கள் உடைக்கணும்னா 4 பண்ணாம ஒரு நாளைக்கு 2 தானா 4 உடைக்கணும்னா என்ன பண்ணலான்னா, இவங்களுக்கு ஒரு செக் வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லித்தரேன். அவங்களே கூப்பிட்டு வச்சுட்டு ஆப்பு வச்சுட்டாங்க என்னை கூப்பிட்டு. பட் தட்ஸ் த ரிஸ்க் தே ரன் when they get ராஜாராம். பண்ணோம், அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து when you make a cogent end-to-end offering DBP, so you can come as a team. That's what they did. UPS Ananthapadmanabhan and Venkatraman generator sets, அவர் 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு DBP பண்ணோம். ஸோ there is a beautiful flow. 2 பேருக்குமே காமன் விசிட்டர்ஸ் நீங்கள் ரெகக்னைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போ ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கா அப்படின்னு, இல்லைன்னா இந்த
பாஷ் ட்ரைனிங்கில் இருக்கா அப்படின்னு. இந்த மாதிரி கிஃப்டிங் அதெல்லாம் இருக்கிறவெல்லாம் டால் மேக்கிங் அவெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிசிடி இருந்ததுன்னா அவெல்லாம் பண்ணலாம். இந்த ஸ்கூல்ஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க்லாம் அபர்ணா யூ அண்ட் ஆல் கேன் டூ டுகெதர். அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் லைக் சிஏஎஸ் அண்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் வந்து if they can tell what their key profiles are and what their key offerings are, together it might makes beautiful sense for a person in this room who can take that service it themselves, right? So இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி ஒர்க்கிங் இன் அ குரூப் அதை மாதிரியும் பண்ணலாம். நீங்கள் இதையும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு டிவிபி நடக்கிற அன்றைக்கே உங்களுடைய இதில் டிஸ்பிளே டேபிள்னு ஒன்று கான்செப்ட் இருந்ததுன்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் காமிக்கிற மாதிரி இருந்தேன்னா எங்கள் அனுராதா இங்கே தான் உடனே அவங்க உசுரை எடுத்து வந்து வச்சுருவாங்க. எல்லோரும் உசுரை குடிக்கணும், உசுரை வாங்க மாட்டாங்க, உசுரை விற்றுருவாங்க. கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே டேபிள் வச்சுட்டு அங்கே உங்களுடைய பிராண்டை ப்ரமோட் பண்ணுறத பாருங்க. ஈவன் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒரு ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் இந்தமா பொம்மை வச்சுருவாங்க, அப்புறம் நான் என்ன வைப்பாங்க பாவம். ஸோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு வாட் ஷி ஹஸ் டன், a award that she got maybe from a client that she engaged or some client testimonial can be placed in a display table. Yeah, idellama helps in building that brand, building the recall. The more you get only once in 2 weeks at time. Neenga maatukku vandu unga 30 seconds solittu marandha poitu KYTA pannalena DBP um pannalena you will not get anything from the network. alla bonda saappadalam avladha. Business nu varanona namba konjam munayanum, ellarkum ungala pathi theriyum, unga brand pradivalikanum. Can you go to the next slide, sir? So basically any presentation la one content irukku, one delivery irukku. I gave a bird's eye view on the content side in terms of how do you prepare. Start from the audience, that tells you the style and tone in which you must present. Here you have to treat this audience are potential people who are going to be the ambassadors for your business, your own unpaid sales force or reference repository who are going to be your ambassadors. ஸோ இவங்க எல்லாருமே பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ், யாருமே ஒர்க்கர் கிடையாது, எல்லாம் தலைகள். ஸோ தலைகள்கிட்ட பேசும்போது கொஞ்சம் பவ்யமாக பேசணும், ஒரு தலையாக இன்னொரு தலையிட்ட பேசணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் செட் பண்ணிட்டேன்னா அவள்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாள். அவளுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்கிறதையும் சேர்த்து யோசிக்கணும். As a group, where all you can take them, who are all the customer base that you can refer. Not just limit yourself to customers, because there might be people in your phone contact list who are not your customers or a professional capacity, but are your friends, who could be a customer for a Kamala Sudan or for Sir here or for Anuradha or Ram, anybody. So when you come and give your gifts, do not limit yourself. These are my top customers. நான் சொன்னா அவ கேட்பா, அது ஓகே, அது ஏ. குரூப் பி ஒன்று இருக்குது, நான் சொன்னால் அவள் கேட்பா, என்னுடைய ஒய்ஃப் இருக்கா, சொன்னால் கேட்பாலாம் தெரியாத, கேட்டால் கேட்போம், அவளையும் நான் ரெஃபர் பண்ணலாம் பிஸ்னஸ்க்கு. இஃப் தெர் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஃபீல் சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட் இயர், ஐ ரெஃபர்ட் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணி ஒரு கனெக்ட் நம்ம அபர்ணா மேடம்க்கு வந்திருக்கு. என் ஒய்ஃப்லாம் லேஸில் ஒத்துக்க மாட்டான், அவளை ஒத்து வச்சுருக்கான்னா எவ்வளோ பெரிய கில்லடியாக இருக்கணும் பாருங்க. So I just extended something. I didn't even know whether it would lead to anything, but it created some opportunity. That's the point. When you make your content, 3 things please be conscious about: the time, the what you want to convey, and come with a clear idea of what you want to give. And receive is automatic, but you can always mention specific கேளுங்க, தப்பே கிடையாது. கேட்கறதுக்கு வந்திருக்கோம், கேட்கலாம், ஆனால் கொடுக்கறது தான் முக்கியம். கர்மண்யவாதிகர்ஸே ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், அது அங்கே வந்து முடியாது. கொடுக்கறது முக்கியம், வரது வந்துடும், அது அவர் பார்த்த. ஆனால் நம்ம முனைவு ஒரு இது இருக்கும், ஒரு எஃபர்ட் இருக்கணும். ஸோ கான்டென்ட் வந்து கிளியராக பண்ணி நீங்கள் ஒரு 1.5 மாதம் முன்னாடியே பெஸ்ட் ஆஃப் பிரெயின்ஸை யூஸ் பண்ணி எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வருவா. யூஸ் திஸ் நெட்வொர்க் டு கிரியேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் கான்டென்ட் ப்ரெசன்டேஷன். Not just your chapter. There are other people in other chapters in Chennai who can help. Leah, if somebody is stuck, they want to come and talk to me, I am available. So come.
well, let's do one PPT together, you will also get to know. எக்ஸல் மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து எக்ஸல்லையே பிபிடி போட்டு காமிக்கணும்னு பாய்க்கலாம். இதில் நிறையா பேர் பண்ணலாம் சார். ஏஐ கூட யூஸ் பண்ணி பிபிடி போடுறாங்க என்னப்பா. ஸோ நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியணும்னு கிடையாது. கூகுள்னு எதுக்கு பண்ணி வச்சுருக்காங்க, அது தெரியாதெல்லாம் அவன் போட்டு தரான். அப்புறம் நம்ம புத்திசாலி மாதிரி பேசிட்டோம். அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட், டெலிவரி. ஹவு டு யூ டெலிவர் சம்திங்? இது வந்து நான் ஒரு மோனோட்டனஸாக சொன்னால் உங்களுக்கு ஏதாவது எங்கேஜிங்காக இருக்குமா? இது வரைக்கும் உங்களை தூங்காதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கேன், யாருக்கா தூக்கம் வரல இல்லையா? இது எப்படின்னா, நம்மளுடைய பேச்சு திறன் ஒரு பார்ட்டு, ரெண்டாவது வந்து அதில் ஒரு கோர்வை இருக்கணும், ப்ராக்டிஸ்டாக இருக்கக்கூடாது, இயல்பாக இருக்கணும். இப்போ நான் அந்த அது ஸ்லைடை கிளான்ஸ் தான் பார்க்குறேன், அப்புறம் நான் பேசுகிறேன். ஐ டோன்ட் லுக் அட் தட் ஸ்லைட், ரைட்? Why is that important is, if you have created the flow as per my science of it in the third part and I write the entire flow, திரைக்கதை நான் எழுதிட்டேன் மனசில். முன்னாடிலாம் பண்ணும்போது நானே உட்காந்து எழுதுவேன். ஏன்னா நான் ஜெர்மன் கம்பெனியில் வேலை பண்ணேன். அவங்களாம் ரொம்ப ப்ரிசிஷன் ஓரியன்ட் கைஸ், டைம்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்க. and you have to be very careful in the way you speak, the words you choose, etc. இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது you could have seen some people are so precise in their wordings. அண்ணாமலை கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், அவர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறாரு, அப்படியே ஆன்சர் பண்ணுறாரு பாருங்க, டு த பாயிண்ட்டாக இருக்கும். அதனுடைய டெப்த் அவர் டிஸ்பிளே பண்ணுவார். அதே சமயத்தில் அவர் எங்கேஜிங்காக சொல்லுவார், பொலைட்டாக சொல்லுவார். எந்த இடத்துல குத்தணுமோ அங்கே குத்துறார், எங்கே அக்ரெசிவாக இருக்கணுமோ அங்கே அக்ரெசிவாக இருக்கார். அந்த டோனல் இன்ஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண உங்களுக்கு அறியாதே வந்துடும். There is no such thing as that you need to get yourself oriented. I should be learning to speak like this, நான் இப்படி பார்க்கணும், அப்படி பேசணும், அதெல்லாம் தானாக வரும். எப்படி தாய்மொழியை நம்ம யாரும் கற்றுக் கொடுக்கல, ஆனால் நல்லா கற்றுக்குறோம். எப்படி சைக்கிள் விடுறது வந்து ஒரு தானாக ஒரு பழக்கத்தில் வந்துடுறதோ, அதே மாதிரி தான் டெலிவரி கம்ஸ் ஸ்மூத்லி. எப்போ வரும்னா, it should precede with clarity of thought. Clarity of thought is determined by the content that you wanted to create. What messages did you want to leave? Who's the audience? What do you want to tell them? Adalla clarity of thought. When clarity of thought matches your speech, right? சிந்தனைக்கும் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் முரண்பாடு இல்லாத இருந்ததுன்னா அவன் தான் உண்மையான மனிதன். இது வந்து நம்மளுடைய பரம்பரைகளில் வந்த ஒரு நல்ல பண்பாளருக்கு என்ன அடையாளம்னா, சிந்தனை சொல் செயலில் முரண்பாடு இருக்காது. ஸோ நம்ம சிந்தனையும் சொல்லையும் முரண்பாடு இல்லாத இருக்கிறதுக்கு, when there is clarity in thought, there is clarity in speech. But do not mistake brevity in speech to be an important facet. Where you need to elaborate a point or a thought or an idea, invest the time to explain it in detail. Where you think you need to leave it like a laser sharp, ஒரு வார்த்தை வந்து அது அப்படியே போய் உள்ள அம்பு மாதிரி உட்காரணும்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப ப்ரீஃபாக சசின்ட்டாக இருக்கணும். எப்போ அது வரும்னா கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் இருக்கும், அப்போ தான் வரும். நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோங்கிறது தெளிவு இருந்ததுன்னா பேச்சில் தெளிவு இருக்கும். ஸோ கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட்டில் மோர் யூ இன்வெஸ்ட் டைம் இன் ப்ரிப்பரேஷன், த பெட்டர் இட் வில் பி இன் டெலிவரி, ரைட்? தி தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட் இன் த டெலிவரி, we can also proceed to the next slide. The third aspect in the delivery is, when you make a presentation, how do we all learn? நம்மளுடைய புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாமே உண்மைகளை கதைக்குள் வைத்து சொல்லும். So if you are able to tell an emotionally relevant story, you don't have to use fancy words. நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் ஒரு கஷ்டமான டிக்ஷனரி திறந்து பார்க்குற மாதிரி சசி தரூர் மாதிரி பேசலை இல்லையா, இருந்தாலும் அது வந்து உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே பதியிறது. அப்படின்னா நம்ம கதையில் ஒரு வலிமை இருந்ததுன்னா நம்ம சொல்லில் அந்த வலிமை இருக்கும். அந்த சொல்லில் வலிமை இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, let the truth express itself, because I feel truth has an eloquence of its own. If at all I am considered eloquent, it is because of the fact that truth has an eloquence of its own. I don't possess natural eloquence or anything like that. It is just that I speak the truth. So I am clear in what I am saying
and I'm speaking the truth, it comes out naturally and it comes out in the form of an emotional story. உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்டு சொன்னேன்னா அது வந்து நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுற மாதிரி மேலேருந்து கீழே பார்த்து லெக்சர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது உரையாடல் மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம பண்ணுறது என்கேஜ்மெண்ட். You are all here not to listen to me but to engage with me intellectually at least, and then maybe pick up some things, match it with your own internal learnings of how you are all, many of you are past masters, you are all leaders, you have been communicating, you have held leadership positions, நீங்கள் பெரிய ஃபாரம்லலாம் இருந்திருக்கலாம். நான் புதுசாக என்ன சொல்லிட்டேன், ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு ஸ்மால் டிப், ஒரு ஸ்மால் அடிஷன் உங்களுடைய ரெபாசிட்டரி ஆஃப் நாலேஜில் வந்து சேருங்கிறதுனால நீங்கள் என்னோட எங்கேஜ் இருக்கு. ஸோ அந்த எமோஷனல் கனெக்டை கொண்டு வரணும்னா ஐ ஷுட் பிரிங் இன் சம் ஹியூமர், ஐ ஷுட் பிரிங் இன் சம் ஸ்டோரி டெல்லிங். ஹரிக்கதையெல்லாம் நமக்கு ஏன் ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்குன்னா அதில் ஒரு ஸ்டோரி, அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் பிளேயில் ஒரு அழகான ஒரு கதையில் ஒரு ஹியூமர் கொண்டு வந்து அதில் ஒரு ட்ரூத் கொடுப்போம். அந்த ட்ரூத் சொல்லும்போது அப்படியே எம்ஃபசிஸ் வந்து கடைசியில் அதை பதிவு பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட பதிவு பண்ணால் அது நிற்கும். ஏன்னா அந்த கதையோடு அதை உள்ளே போய் ஆங்கர் மாதிரி இறக்கிட்டோம்னா ரீகால் வேல்யூ வில் பி ஹையர். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அட்ராக்டிவ் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறேன்னா இங்கேருந்து பறந்து வந்து விடும், இல்லைன்னா இப்படி மேலே போகும், அப்படியே கலராக மாறும், எக்கச்சக்க கலர் போடுவாங்க. சயின்டிஃபிக்லி ப்ரோவன் ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் பிளாக் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணால் நேரம் உள்ளே இறங்கும். ஏன்னா அந்த ஸ்லைடில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டார்ஜிலிங்காக இருக்கும், நிறைய பேர் கையெல்லாம் தட்டுற மாதிரி. ஆனால் 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மறந்து போயிடுவா என்ன சொன்னான்னு, ப்ரெசென்ட் பண்ணவனுக்கே மறந்து போயிடும். Black and white போட்டு காமிக்கிறா இல்லையா, that will go through deeply. So when you are making presentations, you make sure that it has got good aesthetics, but இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லெஸ் கிளட்டராக இருந்தேன்னா நமக்கு அழகாக புரியும். ஏன்னா நான் பேசிட்டே இருக்கும்போது நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன், சப்கான்ஷியஸில் வந்து அது உள்ளே உட்காந்துருக்கு. சிம்பிள், பவர்ஃபுல். 8 to 12 ஸ்லைட் இஸ் வென் யூ ஆர் ஹேவிங் 8 நிமிஷம், 1 மினிட்டுக்கு ஒரு ஸ்லைடு, அதுவே ஜாஸ்தி. ஏன்னா பேச ஆரம்பித்தா 2 நிமிஷம் பேசுவோம் ஒரு ஸ்லைடு. நீங்கள் 4 நிமிஷம் தான் கொடுக்குறீங்க. 4 நிமிஷம் கொடுக்குறீங்கன்னா 4 நிமிஷத்துக்கு 4 8 2 பேராக வந்து பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். 4 பேர் இருந்தோன்னா 12 நிமிஷம் ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டோரி சொல்லலாம், அது கோர்வையாக சொல்லலாம். அப்போ 4 பேர் சேர்ந்து அந்த திரைக்கதையை பண்ணணும். பாக்யராஜ் படம்லாம் பார்த்துட்டு பண்ணணும். அவர் தான் பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே, கரெக்டாக. அதில் ஹியூமர் இருக்கும், பேத்தாஸ் இருக்கும், ஒரு ஹார்ட் ட்ரூத்தை ஒரு ஹியூமரிஸ்டாக லைட்டாக சொல்லி கடைசியில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் க்ரியேட்டிவ் பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். க்ரியேட்டிவ் மைண்ட்ஸ் ஆர் ஹியர். மோக்ஷாஸ் ஹஸ்பண்ட் அப்படி தான் சொல்லணும். ஏன்னா கிரியேஷன் வந்து அங்கே அடிப்பட்டு இங்கே வடி வரும். டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸு கூடிய வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஆனால் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸு எங்கே சொல்லணுமோ அங்கே சொல்லிடணும். If you are an engineering component manufacturer, you have to talk CNC. You cannot say CNC இல்லை, அந்த காம்பனண்ட் என்ன காம்பனண்ட், அதுக்கோசரம் இது வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இவ்வளோ மைக்ரோ டாலரன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கிறவளுக்கு தேவையில்லை. அவளுக்கு வந்து இவன் ரொம்ப நல்லா சிஎன்சி பண்ணுவான் சார்னு சொன்னால் போதும் இல்லையா. ஸோ அந்த டெக்னிக்கல் இதை நீங்கள் அந்த கேஜ் பண்ணி இந்த ஆடியன்ஸ் தகுந்த மாதிரி சொல்லணும். அதுதான் முன்னாடியே அவையாக இருந்து பேசுங்க. அது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணதை விசிபிளாக இங்கே கொண்டு வரணும். whatever brand இந்த டால் பண்ணுற நிஷா இருந்தேன்னா நிஷாஸ் பிராண்ட் வந்து எப்படி அந்த ப்ராடக்ட்டில் கொண்டு வந்து அவங்க கதையில் வரணும். how she is involved, how did she do this journey, how did she set up this company, what are her successes, எப்படி எவ்வளோ பேர் இதனால் இம்பேக்ட் ஆகிருக்கா. those powerful stories will make you learn and understand Nisha more and business more and also recall it later. That's important. Giving examples like this like what I did reinforces a point, yeah, and it also engages at the same time. இப்போ வந்து நான் 3 வாட்டி நிஷா சொல்லிட்டேன்னா அடுத்த வாட்டி டிபிபி வரும்போது நிஷா வந்து எங்கள் பாரதி சாப்டர் வந்தேன்னா என்னை பற்றி 2 வார்த்தை நல்லா பேசுவோம். அது வந்து உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஈச் அதர். எக்ஸல் வெங்கட் வந்தேன்னா பரவாயில்ல, நான் ஒரு வாட்டி ராஜாராம் சான்ஸ் கொடுத்தேன், சொதப்பாத நன்னா பண்ணிட்டார் அப்படின்னு 2 இடத்துல போய் சொல்லுவார். சொல்லுவேடா இல்லையா? நீங்கள் சொன்னால் சொல்கிறேங்கிற உங்களோட டிவி பாருங்கள் வசதியாக இருக்குது. லெஸ் டெக்ஸ்ட் மோர் பிக்சர்ஸ் இமேஜஸ், அதை நான் ஏற்கனவே கவர் பண்ணிட்டேன். எல்லாருமே சிஇஓ மக்கள் அந்த லெவலில் ரீச் ஆகணும். மேடம்லாம் இருக்காங்க, அவங்க வந்து பணம் போட்டால் தான் டக்குன்னு பிடிச்சிப்பாங்க. நீங்கள் ரொம்ப பேசினா அவங்க தூக்கிடுவாங்க. சாந்தி ஐயர்
அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக படம் போட்டு காமிச்சேன்னா அவங்களுக்கு ரோடு வீடு எல்லாம் கட்டி கொடுத்துருவோம். ஷீ இஸ் ஸோ கனெக்டட் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் கிவர் அண்ட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் வாட் ஆல் ஷீ இஸ் பின் டூயிங் ஃபார் மை கம்பெனி. அண்ட் எக்ஸலண்ட் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஃபார் வாய்ஸ் ஸ்னாப்னா அவங்க தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சாரி. The content that has been tested, researched and brought out by Dr. Sandhya. ஒரு டிபிபியில் 8 ஸ்லைடு இருக்கணும்னா இதெல்லாம் கவர் ஆகும். இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த என்டையர் அவங்க நல்லாவே ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, என்னோட நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வீடியோ பார்க்குறோம், எல்லோரும் பார்க்கணும், எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க இன்டெகிரேட்டடாக. 30 செகண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணணும், டிபிபி எப்படி பண்ணணும், கேவைடி எப்படி பண்ணணும், மூணுமே இந்த டெக்கில் இருக்குது. அந்த டெக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். MC will circulate this deck. Also please Sandhya's video. Motivational speaker. நான் வந்து என்டர்டெய்னிங் ஸ்பீக்கர், அவங்க மோட்டிவேஷன். ஸ்லைடு 1 பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்லைட் 2 உங்களுடைய பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க, என்ன ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கீங்க, என்ன சர்வீசஸ் இருக்குது, அந்த ஜேர்னி எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணோம், whom do you want to connect to. இப்போ கனெக்ட் பண்ணணும்னா இந்த கம்பெனியை இப்போ பாஷ் ட்ரெயினர் இருக்காங்க. இஃப் ஷீ ஹாஸ் டு சே இன் தட் ஸ்லைட் why she should be connected to all our customers, because she might say Posh is now a mandatory requirement which people don't know about. 10 பேர் 20 பேர் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இது இருக்குது. அதுக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பாஷ் கவுன்சிலர் வைக்கணும். வழியிலேருந்து அவங்க வந்து ஒரு கம்ப்ளையன்ஸ் கமிட்டி உங்கள் கம்பெனியில் வைக்கணும். இது வந்து சட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்பஸ். அது வந்து அதனால அவங்கள கனெக்ட் பண்ணணும். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் எலிகெண்ட்டாகவும், அதாவது அதுக்கோசரம் ரொம்ப ஸ்டாச்சுட்டரி ஹெவினஸ், நிறையா பணம் செலவழிக்காத எப்படி அழகாக பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஐ ஆம் தேர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லணும். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள். யூ மைட் கம் அப் வித் சம்திங் எல்ஸ் அஸ் யுவர் வே டு ஒர்க். அண்ட் தென் ஹவு டு கனெக்ட், ஹவு டு ஐ கனெக்ட் ஹர், எப்படி ஷீ ஷுட் டெல். என்ன கனெக்ட் பண்ணோன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லி அவங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். Because she is the person who knows what USP she brings to the table and how she wants to be connected to potential customers. Correct? So that is where you in that slide you have to say how to connect. Then with whom I can connect. This is your gifts. என்னுடைய கஸ்டமர்ஸோ என்னுடைய பர்சனல் கனெக்ட்ஸோ இவெல்லாம் இருக்கா, அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு 10 KYT பண்ணியிருக்கணும். ஒரு டிபிபி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5-6 KYTயாவது பண்ணியிருந்தேன்னா யூ வில் ஹேவ் அ சென்சிங் ஆஃப் யாரெல்லாம் என்னென்ன வேலை இருக்கா, நம்ம மெம்பர்ஷிப் ப்ரொஃபைல் என்ன, அவளை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திங்க. வாட் கேன் ஐ கனெக்ட், ஹூம் கேன் ஐ கனெக்ட், அவளுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அது யூ கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தேட் அண்ட் புட் தட் இன் தட் ஸ்லைட். அண்ட் தென் வித் ஹூம் டு கனெக்ட், நீங்கள் யாரை எதிர்பார்க்குறீங்க கடைசி ஸ்லைடாக போடும். இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான். கான்டென்ட் இதை வச்சு க்ரியேட் பண்ணிடலாம். ஆனால் நான் சொன்ன நுவான்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அந்த அதர் ஆஸ்பெக்ட், டெலிவரி அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் நான் நிறையா ஃபோக்கஸ் அண்ட் எம்பசைஸ் அங்கே போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இது வந்து யார் வேணால் பண்ணிடலாம். இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் திங். நீங்கள் நான் சொல்கிற கணக்கு பிரகாரம் நீங்கள் 4 ஸ்லைடு தான் போடணும். இந்த 8 பாயிண்ட்டை கவர் பண்ண 4 ஸ்லைடில் முடிக்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு 4 நிமிஷம் தான் டைம் இருக்குது. லாஸ்ட் வந்து எல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் யூ கேன் ஆல்சோ இன்க்ளூட் டெஸ்டிமோனியல்ஸ், வெரி பவர்ஃபுல். ஏதாவது இஃப் யூ ஹேவ் வீடியோ டெஸ்டிமோனியல் போடலாம். பட் எல்லாமே 4 மினிட்ஸில் கஷ்டம்தான். நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுடைய லேப்டாப்பே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே டிஸ்பிளேயில் வச்சு உங்கள் டெஸ்டிமோனியல்ஸ்லாம் அங்கே ப்ளீஸ் கம் அண்ட் லிசன் டு மை டெஸ்டிமோனியல்ஸ் சொல்லி டிஸ்பிளே போர்டில் சாப்பிடும்போது காமிக்கலாம். வீட்டில் உட்காந்து இல்லைன்னா வேறு யாராவது ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக் தட் பிச் இன் 4 minutes and understand it. If necessary, if possible, videotape it. It will tell you where you need to stop, where you are going beyond what is required in explaining a point, what kind of words you can avoid, what kind of words you should use, and accordingly make sure that you are able to get the flow correct. எல்லாமே நம்ம வீடியோ டேப் பண்ணி ஒரு வாட்டி பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பண்ணேன்னா செம்ம ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து இது இயல்பாக கொஞ்ச நாளில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் இதெல்லாம் மைண்ட்லேயே ஓடிடும். If I want to make a presentation, I don't have to do this. நான் வந்து இந்த சைடே எல்லாம் கூட இதை பற்றி பேசிட்டு போயிடுவேன். Because I got it all in my head. I went through the deck. I spoke to Sandhya. I did all the preparatory work. Sandhya என்ன சொன்னான்னு ஞாபகப்படுத்தினேன். நோட்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுட்ருக்கேன். டாக்டர் சந்தியா கிளாஸ் எடுத்தபோது அதோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் I have already conveyed.
when 4 people do KYT, DBP, and the next meeting where another 4 are going to come in the interim period, most of the members here who can provide some help, get reference to business from, provide business to them. அவள்கிட்ட வரது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அந்த அந்த 4 பேர் தான் must be the focus in the interim between the 2 meetings. Maximum KYTs with maximum number of people must be done by those 4 to others. டைம் ஸ்லாட்டை புக் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட டீட்டெயில் பிபிக்கு அப்புறம் நீங்கள் உடனே கேவைடி பண்ணணும். இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுட்டுருவீங்க. அது நல்லா உள்ளே போய் உட்காந்துனா then you don't have to worry. So make sure if you are doing the DBP to next time, between that time and the next meeting, you have to maximize KYTs with everybody. Beforehand itself, prepare a list of people who are best likely to be of use to you and for you to be of use to them, and prepare a list of those KYT slots, KYT opportunities, and interact with them, get them on board, and make sure that between the DBP that you do and the next week, you complete as many KYTs as possible with all of them whom you think will be the maximum providers of reference or whom you can provide reference. Similarly, everybody will also try and attempt to do KYTs with you so that you become the focus. நீங்கள் இந்த கம்பெனி கொண்டு ஆரம்பித்து எப்படி துவக்கினர், அதோடைய பாதை என்ன, உங்களுடைய சக்ஸஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, உங்கள் ப்ராடக்டோட பாதை என்ன, அந்த ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, that's where you actually created value. That's where your expertise is actually articulated. In today's world, it is called the economics of expertise. It's a knowledge economy you are leading to. A lot of technology is coming and disrupting every single business. Yet we are able to find newer ways of creating value on top of what the technology provides. Yeah, அது எப்படி பண்றோம்? Because of our expertise. Something in us which is making us unique and bringing out that nuanced understanding of a client's problem which you are able to solve. அந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுடைய வித்வத், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். You have to be an expert in the field you are, and you have to showcase why you are the expert in this DBP. Correct? When you come here, அமலசுதன் போனால் எக்ஸ்பர்ட் இன் ட்ராவல், அவர்கிட்ட போனால் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி உங்கள் ஹாலிடே அப்படியே மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கும், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், ஃப்ளாலெஸ்ஸாக இருக்கும். அப்படிங்கிறது அவருடைய எக்ஸ்பர்டீஸ் வெளிவரணும். அவங்க அதுதான் அவருடைய டிபிபியோட பொருளாக இருக்கணும். அது எப்படி வரும்னா அவருடைய பாதையை தெரிஞ்சால் நமக்கு தெரிஞ்சிடும், அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சால் தெரிஞ்சிடும். So these are some of the things that don't think I'm taking only few people by example, because I know only few of them. நீங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு புதுசு. ஸோ I'll get to know, and then அடுத்த வாட்டி ஏதாவது சான்ஸ் கொடுத்தேன்னா உங்களுடைய நேம் எடுத்து உங்களுடைய கம்பெனிக்கு நான் ப்ரொமோட் பண்ணுவேன். இது வரைக்கும் நான் மோட்சாக்கு பண்ணவே இல்லை, ஏன்னா அது வந்து வெரி ஹை லெவலில் இருக்கா. அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து நாங்கள் வேறு லெவலில் போய் புரிஞ்சுட்டு 2-3 கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு. வீட்லேயே மார்க்கெட்டிங்லாம் இருக்குது. ஸோ whatever I am conveying to you is just experience and expertise that I gained over the years. See, I worked in an insurance company, I worked in a IT company. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ பண்ணி இந்த 30-40 வருஷம் அப்படி கிரே வரல ஏதோ பண்ணி வந்திருக்கு. அந்த எக்ஸ்பர்டீஸ் வச்சுருந்தா நான் என்னோடய வியாபாரம் பண்ணுறேன், என்னுடைய திறனை வெளிப்படுத்துகிறேன். That is exactly what you need to be there. Everybody has that inherent experience and knowledge that life, the great teacher, has taught all of us. So we have to be vidwans. Brahmin businessmen must be vidwans. கரெக்டா? அது இம்பார்ட்டன் தானே. ஸோ எங்கே போனாலும் ஒரு பழமொழி இருக்குது, ராஜா தேசாந்தர பூஜ்யத்தே, தனவான் நகராந்தர பூஜ்யத்தே, வித்வான் சர்வத்திர பூஜ்யத்தே. கரெக்டா? We have to be vidwans in business. அதுக்கு இது மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, டிபிபி மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுடைய கம்பெனியை பெருமையோட சந்தோஷத்தோட நம்மளுடைய வித்வத்தை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தில் பிஸ்னஸை கேட்குறோம். அண்ட் வாட் we are here for is to become wealth creators, employment generators, so that we can serve our community better, we can contribute to this network better, and the network can contribute to our well-being and welfare better. Through this, we hope to serve
in our capacity, in the way God has ordained us with all our talent, both Dharma and Desa and the larger cause of our community. Thank you very much.